بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے کچھ کرامات۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبت پائی، لہٰذا آپ عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے صدیقی یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور ابا جان کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔ صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق۔ فروغ کی عطا ہے حضرت امام جعفر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک، مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ترجمہ: تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھا دوں۔ حالانکہ قرآن میں حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ رب العالمین نے پرندہ زندہ کیے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی آپ کا بیٹا یہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ میں بھی پرندوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور دکھا دیجئے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مور، ایک کوّا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کے قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے۔ نوٹ یہ یاد رکھیں، خلاف عادت بات جو اللہ پاک کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی! حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمیشہ
सच बोला करते थे। काश हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ सच ही बोलने की तौफीक और झूठ से नफ़रत नसीब हो जाए। काश आजकल बात बात पर झूठ बोलना आम होता जा रहा है, बल्कि झूठ मुआशरे में इतना आम हो गया है कि लोग जाने अनजाने में झूठ बोल रहे होते हैं और उन्हें ख़बर तक नहीं होती। यकीन मानिए, झूठ बहुत ही बुरी बीमारी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, तक़वा से अफजल कोई ज़ादे राह यानी समान सफ़र नहीं, जहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं, और झूठ से बढ़कर कोई बीमारी नहीं। और वाकई झूठ बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हदीस पाक में है, सच्चाई को अपने ऊपर लाज़म कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक के नज़दीक सिद्दीक बड़ा सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है। और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नज़दीक कज़्ज़ाब बहुत झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से बचने और हमेशा सच्ची बात ही ज़ुबान पर लाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह आइम्मा अहले बैत से हैं। आप अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी, ज़ाहिद और परहेज़गार, मुफ्ती, इबादत गुज़ार और वली कामिल थे। आपको अल्लाह पाक की बारगाह में बड़ा मुकाम हासिल था। शवाहिद नबुव्वा में है कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और 10,000 दिनार आपको पेश करते हुए अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरी ये रकम संभाल लीजिए और मुझे उनके बदले कोई मकान ख़रीद दीजिए। ये कहकर वो शख्स हज के लिए रवाना हो गया। जब वापस आया तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान ख़रीद लिया है। ये कहकर आपने एक रसीद उस शख्स को दी और फरमाया, ये लो, ये तुम्हारे जन्नती घर की रसीद है। उस ज़बरदस्त इनायत पर वो शख्स बहुत खुश हुआ और अपने जन्नती मकान की रसीद लेकर घर चला गया। खुदा की कुदरत कि ये शख्स बीमार पड़ गया। जब उसे यकीन हो गया कि अब ज़िंदा रहना दुश्वार है तो उसने वसीयत लिखवाई कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हाथों लिखी हुई रसीद कब्र में मेरे साथ दफन कर दी जाए। जब उस शख्स की वफ़ात हुई तो वसीयत के मुताबिक रसीद उसकी कब्र में रख दी गई। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वही रसीद कब्र के ऊपर रखी है और उसके पीछे लिखा है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी उस शख्स को जन्नती मकान दे दिया गया। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बाअखलाक थे। आपकी तबीयत में खुश अखलाक़ी थी, होंठों पर अक्सर मुस्कुराहट सजी रहती। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बाअदब थे कि जब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा होता तो ताज़ीम के सबब रंग जर्द हो जाता। कभी भी बेवुज़ू हदीस पाक बयान न फरमाते, नमाज व तलावत में मशगूल रहते। आपकी गुफ्तगू फजूल गोई से पाक होती थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक आदात में से एक प्यारी आदत खैर ख्वाही भी है। किताबों में लिखा है कि आप लोगों को खूब खिलाया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में दुआ है कि हमें भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर चल कर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।